హలో అండి, వెల్కమ్ టు సిఎల్ స్టడీ హబ్. ఈరోజు మనం ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ సిరీస్ క్వశ్చన్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దామండి. జనరల్గా ఈ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ సిరీస్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మెయిన్లీ టూ మెథడ్స్ ఉంటాయండి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది సిరీస్ అండి, బేస్డ్ ఆన్ ది సిరీస్. సో బేస్డ్ ఆన్ ది సిరీస్ అండి. అండ్ సెకండ్ మెథడ్ ఇఫ్ యూ సీ, సో దోస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద గ్రూప్. Based on the group, let's see, based on the series means, so based on the series means this will be, so this will be number series, this will be number series or letter series. And based on the group means, so this means the group of numbers, means group of numbers లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అవుతుందండి, గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఇక్కడ చూడండి, అంటే మెయిన్గా మనకు ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ సిరీస్ అనేవి, ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎయిదర్ బేస్డ్ ఆన్ ద సిరీస్ బేస్డ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే బేస్డ్ ఆన్ ద గ్రూప్ బేస్డ్ అవ్వచ్చు. సిరీస్ బేస్డ్ ఏమవుతుంది, ఎయిదర్ నెంబర్ సిరీస్ అవ్వచ్చు, లెటర్ సిరీస్ కావచ్చు, లేదంటే ఆల్ఫా న్యూమరిక్ సిరీస్ కూడా కావచ్చు. మీన్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ నెంబర్ అండ్ లెటర్స్. అండ్ గ్రూప్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద గ్రూప్ అని మీనింగ్ అవుతుంది, ఎయిదర్ గ్రూప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అవ్వచ్చు, గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అవ్వచ్చు. చూడండి, యాక్చువల్గా క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, చూడండి, ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ ఇట్స్ ఆడ్ మ్యాన్. మీన్స్ ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ టేక్ నెంబర్ సిరీస్, మన నెంబర్ సిరీస్ తీసుకుంటే ఆ నెంబర్ సిరీస్ మనం చెప్పుకున్న దాని ప్రకారం చూస్తే నెంబర్ సిరీస్ అని మీనింగ్ ఏంటి, ఆ సిరీస్లో ఉన్న ప్రతి టర్మ్ కూడా ఏదో ఒక లాజికల్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది. కానీ అందులో ఏదైనా ఒక టర్మ్ అనేది, సో ఆ ప్యాటర్న్ని ఫాలో అవ్వకుండా ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం, ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ అంటున్నాం. ఓకే, ఆడ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద సిరీస్ అంటాం. సేమ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్ ద లెటర్ సిరీస్ ఆల్సో, ఇఫ్ ద లెటర్స్ ఆర్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ సిరీస్, if any one of the term in the letter series is not following that logical pattern, so then that will be called as odd man in that series. So like in the group also, like there is some group of numbers here which are numbers has been given, so in that any particular number, so which is not related to other three numbers or other four numbers which are given in that group, so that will be the odd man in that group of numbers. Like in this same case in the words also, so there are some particular number of words they might have given, will be given in that. So in that, if any of the word is not related to the other words, that is the odd man in that group. Okay friends, we will see some questions, then we will come to know how the questions will be and how to solve those. Okay, let's start our first question. See friends, first we will start questions based on the number series. Questions based on the number series. Sorry, yes, if you start the questions based on the number series. Number series if you start. Okay, see the first question. The question given is 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14. See friends, here the series he has given the series, number series, that is 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14. See, if you clear observe, this is the based on like addition method. It means if you add, there is a difference. If you see like 2 and 4, difference is 2. That is, if you add 2 to 2, then you will get 4. అండ్ 4కి ఇంక 2 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 6 వస్తుంది. 6కి 2 యాడ్ చేస్తే 8 వస్తుంది. 8కి 2 యాడ్ చేస్తే 10 వస్తుంది. 10కి 2 యాడ్ చేస్తే ఎంత రావాలి, 12 రావాలి. కానీ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, 11 వస్తుంది. ఇన్ కేస్ 12 + 2 యాడ్ చేస్తే 14. అంటే all the other terms in the series are following the one particular logic, that is +2 is adding, keep on adding. But coming to this term, so this is not following that pattern, so this is the odd man in the series. So generally question given like this, and they will give options like option A is 4, option B is 6, option C is 8, option D is 11. So in this, so 11 is the correct one, so 11 D is the correct answer. Got it friends? If you see one more question, like if you see the question given is if you see one more question, the question given is 1, 8, 27, 64, 81 and 216. See friends, if you observe the questions here, it is like 1, 8, 27, 64, 81, 216. ఇక్కడ చూస్తే మనం చూడండి 1, 8, 27 చూడండి, ఇవన్నీ చూస్తే మనకి క్యూబ్స్లో ఉన్నాయి. అంటే ఈ 1 మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, 1 క్యూబ్ రాసుకోవచ్చు కదా, 8ని 2 క్యూబ్ రాసుకోవచ్చు, 27ని 3 క్యూబ్గా రాసుకోవచ్చు, 64ని 4 క్యూబ్ అని రాసుకోవచ్చు, 81ని, సో 81 is not a cube. Okay, let it be like that. And 216 we can write as a 6 cube.
చూడండి ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది, అన్ని కూడా క్యూబ్స్ అవుతున్నాయి, పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యూబ్ అవుతాయి. ఇక్కడ జనరల్గా ఏమవుతుంది, యాజ్ పర్ ది సిరీస్ చూస్తే 5 క్యూబ్ రావాలి, బట్ ఇక్కడ 81 వచ్చింది. సో 81 ఈజ్ ద ఆడ్ వన్ ఇన్ దిస్. సో 81 ఈజ్ ద ఆడ్ వన్, అర్థమైంది కదండి. సో 81 ఈజ్ ద ఆడ్ వన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, if the question given is 1, 4, 9, 16, 27. చూడండి ఇక్కడ మీ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే 1, 4, 9, 16, 27 ఇచ్చారండి. ఇవన్నీ చూస్తే మనకి ఏంటి, స్క్వేర్స్ అవుతుంది. చూడండి 1 స్క్వేర్, 2 స్క్వేర్, 3 స్క్వేర్, 4 స్క్వేర్, నెక్స్ట్ 5 స్క్వేర్ రావాలి, బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే 5 స్క్వేర్ నథింగ్ బట్ 25, బట్ ఇక్కడ ఎంత 27 వచ్చింది. అంటే ఈ ఒక్క టర్మ్ ఏమవుతుంది, ఈ సిరీస్ యొక్క లాజికల్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది. సో 27 ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఆడ్ మ్యాన్ అవుతుంది, ఆడ్ మ్యాన్ ఆర్ ఆడ్ వన్ అవుతుంది. ఓకేనా. అండ్ సి వన్ మోర్ క్వశ్చన్. If you see the question like like 7, 14, 21, 28, 35, 42, 50, 56. See the series is given is like 7, 14, 21, 28, 35, 42, 50, 56. మీరు చూడండి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే 7, 14 ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుంది, మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 7. అంటే 7 1 జా 7, 7 2 జా 14, 7 3 జా 21, 7 4 జా 28, 7 5 జా 35, 7 6 జా 42, 7 7 జా 49 జనరల్లీ, బట్ కేవ్ 50. ఓకేనా. 7 8 జా 56. అంటే ఇక్కడ 50 ఏమవుతుందండి, మనకి ఆడ్ వన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ యాజ్ పర్ సీక్వెన్స్ మనకి ఏం రావాలి, ఇక్కడ 49 రావాలి, బట్ మీ 7 7 జా 49 రావాలి, బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది 50 వచ్చింది. సో 50 ఈజ్ ద ఆడ్ వన్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ అవుతుంది 50 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఇన్ దిస్. ఓకేనండి. చూడండి కొన్నిసార్లు మనకి ఏమవుతుందంటే ఇదే క్వశ్చన్స్ వాడు ఎలా అడుగుతాడంటే విచ్ ఈజ్ ద రాంగ్ టర్మ్ ఇన్ ద సిరీస్ అని అడుగుతారు. దట్ ఈస్ మీన్స్ రాంగ్ టర్మ్ ఆర్ ఆడ్ వన్ అంటే సేమ్ వస్తుందండి మీనింగ్. ఓకేనండి. సో దీస్ ఆర్ లైక్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ సిరీస్ అండి. అండ్ వీ విల్ సీ ద క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద లెటర్ సిరీస్ చూద్దామండి. ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ మన లెటర్ సిరీస్ చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ క్వశ్చన్ లైక్ సి ఓకే వీఆర్ సీ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ లెటర్ సిరీస్ బేస్డ్. Letter series based questions, if you see the question given is A, B, C, D, E, G. ఇక్కడ చూడండి ద క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు మనకి సిరీస్ ఏమి ఇచ్చాడు, ABCDEG ఇచ్చాడు. ఇక్కడ చూడండి మనం చూస్తే ఏకి 1 యాడ్ చేస్తే B వస్తుంది, బీకి 1 యాడ్ చేస్తే C వస్తుంది, సికి 1 యాడ్ చేస్తే D, డీకి 1 యాడ్ చేస్తే E. అంటే అన్ని కూడా ఏమవుతుంది +1 యాడ్ చేస్తే వెళ్తున్నాం. అలా అంటే ఈకి 1 యాడ్ చేస్తే ఏం రావాలి, మనకి F రావాలి. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, G వచ్చింది. సో G ఈజ్ ద ఆడ్ వన్ అవుతుంది. సో G అనేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ, G అనేది ఆడ్ వన్. సో ఇదే మనకి ఏమవుతుంది, ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనండి. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ గివెన్ ఈజ్ R U X A C G. ఇక చూడండి ఇక్కడ సిరీస్ ఇచ్చాడు, లెటర్ సిరీస్ ఇచ్చాడు. ఏం లెటర్ సిరీస్ ఏమో ఇక్కడ RUXACG. అయితే ఇక్కడ వీటిలో ఆడ్ వన్ ఏదో మనం కనుక్కోండి, ఆర్ సింప్లీ రాంగ్ టర్మ్ ఏదో మనం కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ చూడండి ఇక మనం క్లియర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆర్ అండ్ యూ డిఫరెన్స్ చూడండి. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, RSTU. అంటే ఆర్కి మనకి 3 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అంటే ఆర్ తర్వాత ఏమవుతుంది ST తర్వాత U. అంటే 3 యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, U వచ్చింది, అంతే కదా. ఇప్పుడు U నుంచి X చూడండి, U తర్వాత X అంటే మీనింగ్ ఏమవుతుంది, UVWX అంటే VWX. ఇజ్ ఇట్ మీన్స్ యూకి మనం ఎంత యాడ్ చేయాలి, మనం ఇప్పుడు 3 యాడ్ చేయాలి. అంటే 1 2 3 యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, X వస్తుంది. ఇప్పుడు X తర్వాత ఏమో మళ్ళీ X, ఇప్పుడు లైక్ X అండ్ A చూడండి డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది, X అంటే YZ దెన్ A అంటే అగైన్ 3. సో 3 యాడ్ చేస్తే ఏమొచ్చింది, సో A వచ్చింది. అంటే +3 యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు A అండ్ C చూడండి డిఫరెన్స్ ఎంత, ABC. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, +2 యాడ్ అయింది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ C అండ్ G చూడండి, C అండ్ G చూస్తే మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ C అంటే DEFG. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, +4 అయింది. చూడండి ఇక్కడ ఇది +2 ఇది +4 అయింది, బట్ యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది, +3 వస్తే అవుతుంది, ఇది కూడా +3 అవుతుంది కదా. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ టర్మ్ అనేది ఏమవుతుంది, +3 కావాలి. అంటే నథింగ్ బట్ షుడ్ బి D అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, C ఇచ్చాడు. సో ఈ C అనేది మనకి ఏమవుతుంది, ఆడ్ వన్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో C ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే అండి. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ యూ సీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ లైక్ ద క్వశ్చన్ గివెన్ ఈజ్ AGLPTU. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసి చూడండి, ఇక్కడ A అండ్ G డిఫరెన్స్ చూడండి. ఫస్ట్ A అండ్ G డిఫరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు A ఉంది, తర్వాత మనకి G రావడం ఏమి వస్తుంది, BCDEF
దెన్ జీ. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని యాడ్ చేయాలండి? 6 యాడ్ చేశాడు. అంటే ఏకి 6 యాడ్ చేస్తే మనకి అవుతుంది జీ వచ్చింది. అండ్ జీ అంటే ఎలా చూడండి, సో జీ అనేది ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం, ఇది జీ కదా. ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది HIJKL. ఇక్కడ ఎన్ని యాడ్ చేసి చూడండి, ఇక్కడ +5 యాడ్ చేస్తే మనకి ఎల్ వచ్చింది. అంటే జీకి 5 యాడ్ చేస్తే ఎల్ వచ్చిందండి. ఇప్పుడు ఎల్ అండ్ పి చూద్దాం. KL అండ్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది MNOP. ఎన్ని యాడ్ చేస్తే ఎల్కి ఎన్ని యాడ్ చేస్తే మన పి వస్తుంది, 4 యాడ్ చేస్తే వస్తుంది. అంటే ఇది 4 అయింది. అంటే చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ 6 తర్వాత 5 యాడ్ చేస్తే తర్వాత 4. అంటే నెక్స్ట్ ఏం కావాలి, 3 రావాలి జనరల్గా సిరీస్ ప్రకారం చూసుకుని, అంతే కదా. పి అండ్ టీ చూద్దాం ఇప్పుడు. PQRST. ఇక్కడ చూడండి జస్ట్ మనకి ఏంటి, యాజ్ పర్ లాజిక్ మనకి 3 రావాలి, బట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ 4 వచ్చింది. ఏమొస్తుంది, మళ్ళీ 4 వస్తుంది. ఓకేనా. కానీ యాజ్ పర్ సీక్వెన్స్ మనకి ఏం రావాలి, 6, 5, 4 నెక్స్ట్ 3 తర్వాత 2 రావాలి, అంతే కదా. ఇంకా చూడండి ఇక్కడ ఇన్ కేసు ఈ టీ ప్లేస్లో ఎస్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడు ఎస్కి యూకి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత, 2 అవుతుంది కదండి. ఎస్కి యూకి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత, 2A అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్ కేసు ఇక్కడ ఎస్ ఉంటే ఏమవుతుంది, పీకి ఎస్కి మధ్య డిఫరెన్స్ కూడా 3 అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, యాజ్ పర్ లాజిక్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది కదా. సో అందువల్ల ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఈ టీ అనేది, సో టీ అనేది మనకి ఏమవుతుంది, ఆడ్ 1 అవుతుంది. సో ఆడ్ 1 ఈజ్ ద టీ, దట్ ఈస్ ద రాంగ్ టర్మ్ ఇన్ ద సిరీస్ ఇస్ టీ. ఓకేనండి, అర్థమైంది కదా. సో ఫస్ట్ మనం ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఎ సిరీస్ లైక్ ఇన్ ద లెటర్ సిరీస్ హౌ వీ డిడ్. సో సేమ్ మేనర్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద వాట్ ఇస్ ద logical sequence it is following, in that which term is misleading that sequence, so that will become the odd one. Okay, and we will see one more question. If you see the question here, the question given is a comma b comma b comma d comma c comma f comma d comma h comma f. ఇక చూడండి, మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం లెటర్ సిరీస్లో ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి సిరీస్ అంటే మోస్ట్లీ ఇది కాంబినేషన్, అదే కంబైన్ సిరీస్ అవుతుంది, మల్టిపుల్ సిరీస్ ఉంటుంది దీంట్లో. అందుకే మనం జస్ట్ దీన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎందుకంటే బీ టైమ్స్ ఒకేసారి వచ్చాయి కదా. సో ఇక డి మళ్ళీ రిపీట్ అయిందంటే ఇది మల్టిపుల్ సిరీస్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, ABCDF అని ఒక సిరీస్ తీసుకున్నాం అండి. నెక్స్ట్ BDF హెచ్ అని ఒక సిరీస్ తీసుకుందాం. అయితే మనకి ఏంటి, వీటిలో మనం చేయాల్సింది ఏంటి, ఇక్కడ మిస్సింగ్ టర్మ్ మనం కనుక్కోవాలి. మిస్సింగ్ నెంబర్ ఇట్స్ లైక్ రాంగ్ నెంబర్ ఆర్ ఆడ్ 1 టర్మ్ని మనం కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ BDF హెచ్ చూసుకుంటే బీకి డీకి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి, 2. ఓకేనా. అండ్ డీకి ఎఫ్కి డిఫరెన్స్ 2 అండ్ ఎఫ్కి డిఫరెన్స్ 2. అంటే ఇది మనకి కరెక్ట్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది. సో దిస్ సిరీస్ ఇస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ చూద్దాం. ABCED అండ్ ఎఫ్ ఇచ్చాడు కదా. చూడండి, ఏ అండ్ బికి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి, 1. బి అండ్ సికి డిఫరెన్స్ 1. సి అండ్ డీకి 1. నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలండి, డి తర్వాత ఏం కావాలి, ఈ రావాలి. జనరల్గా ఏం కావాలి, ఈ రావాలి. ఇక్కడ ఏం వచ్చింది, +2 ఆడింది, ఎఫ్ వచ్చింది. సో ఎఫ్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఎఫ్ అనేది ఏమవుతుంది, ఆడ్ 1 అవుతుంది. ఎఫ్ అనేది ఆడ్ 1 అవుతుంది. సో ఎఫ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో ఎఫ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. అర్థమైంది కదా. ఇది బేస్డ్ ఆన్ ద లెటర్ సిరీస్ అండి. అండ్ ఇఫ్ యూ see like odd one out in terms of like groupings in the group of words, or simply we can say groupings means either group of letters avachchu, numbers avachchu, ledante group of words avachchu. First we will see the questions based on the group of numbers or letters also we can see. Okay na, letters. If you see the question given is 17, 27, 29, 37. ఇక చూడండి, మీరు క్వశ్చన్స్ మీరు ఈ క్వశ్చన్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇచ్చింది వచ్చేసి 17, 27, 29, 37 అండి. ఇక్కడ కింద మీకు ఆప్షన్లు వేస్తాడంటే ఇందులో ఆడ్ 1 అవుట్ కనుక్కోమని చెప్పారు కదా. ఇక్కడ ఏమొస్తాడు, 17, ఆప్షన్ బి ఈజ్ 27, ఆప్షన్ సి ఈజ్ 29, ఆప్షన్ డి ఈజ్ 37 ఇస్తాడు. సో మన దీంట్లో ఆన్సర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి 17, 27, 29, 37 చూసుకుంటే ఇక 17, ఓకేనా, 29, 37 ఇవన్నీ కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్ అండి. 17, 29, 37 ప్రైమ్ నెంబర్స్. మనకి ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే దానికి ఆ నెంబరు +1 మాత్రమే ఫ్యాక్టర్స్ అయితే. ఇప్పుడు ఇన్ కేసు 17 తీసుకుంటే 17కి ఏమవుతుంది, ఫ్యాక్టర్ అనేది 1 ఈజ్ ద 1 ఫ్యాక్టర్ అండ్ 17 ది నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ 1 ఫ్యాక్టర్. దట్ మీన్స్ ఎనీ నెంబర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఫ్యాక్టర్స్ యాజ్ 1 అండ్ ద నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో అది మాత్రం అంటే ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే. ఇక్కడ చూస్తే 17కి 17 మాత్రమే
ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. 1 and 17, 29 కూడా 1 and 29, 37కి 1 and 37 అవుతుంది. బట్ 27కి అవుతుంది ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయండి, 3 ఉంది, 9 ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కనుక సో 27 ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. సో 27 ఈజ్ ద ఆడ్ వన్ హియర్. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్. అర్థమైంది కదండి. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, లైక్ ఇఫ్ యూ సీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, ద క్వశ్చన్ గివెన్ ఈజ్ okay, if you take question like 6, 12, 18, 9, 7. See, this is the question given is 6, 12, 18, 9, 7, and option C has given that 6, option B is 12, option C is 7, option D is 9. See, the question given is 6, 12, 18, 9, 7. So in this odd one out we have to find out. చూడండి, మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే 6, 12, 18, ఓకేనా, 9. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ see multiples of 3. These are like multiples of 3. సో 7 అనేది కాదు. సో 7 మనకి ఏమవుతుంది, ఆడ్ వన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ మెథడ్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ సీ లైక్ 6, 12, 18, 9 ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి, ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాదండి. కానీ 7 అనేది అవుతుంది, ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుంది. సో 7 ఈజ్ ద ఆడ్ వన్ అవుతుంది. సో either method, if you take multiples of 3, 7 is not a multiple of 3, so this is the odd one. Otherwise if you take these all like non-prime numbers, but this is the only prime number, so finally 7 is the answer. Got it? And if you see the next question, the question given is 15, 21, 24, 28, 30, and here that answer is like 28, 21, 24, and D is 15. So then we have to find out the answer. Like means odd man out we have to find out. See, the question given is 15, 21, 24, 28, 30. మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా చూడండి. 15 can be easily divisible by 3, and 21 also easily divisible by 3, and 24 also divisible by 3. 28 is not divisible by 3, 30 can be divisible by 3. So 28 is the odd one. So option A is the correct. అర్థమైంది కదండి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ నెంబర్స్, సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్, ఇట్స్ నాట్ ఎ సిరీస్, ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ లైక్ 15, 21, 24, 28, 30. దీస్ ఆర్ ద 5 numbers in that group. In that say except 28, remaining all are divisible by 3, exactly divisible by 3. Okay అండి. And if you see the next question, the question given is 10, 26, 24, 21, 18. చూడండి, మీరు క్వశ్చన్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, 10, 26, 24, 18 ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి, ఈవెన్ నెంబర్స్. 21 ఒకటి మనకి ఏంటి, ఆడ్ నెంబర్. సో అంటే 21 తప్ప మిగిలిన అనుకోండి ఈవెన్ నెంబర్స్ కనుక 21 మనకి ఏమవుతుంది, ఆడ్ మ్యాన్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఆడ్ వన్ అవుతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద ఆడ్ వన్. సో దిస్ విల్ బికమ్ ద ఆన్సర్. ఓకే అండి. విల్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మీరు చూస్తుంటే క్వశ్చన్ ఏమిచ్చారంటే 8, 28, 64, 125, 216. ఇంకా చూడండి, ఇక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇచ్చారండి. గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్లో మొత్తం గ్రూప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు. దీంట్లో మొత్తం 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. 8, 28, 64, 125, 216 అండి. ఇందులో ఆడ్ వన్ ఏదో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 8 అనేది ఏమవుతుంది, 2 క్యూబ్, 64 అనేది 4 క్యూబ్, 125 అనేది 5 క్యూబ్, 216 అనేది 6 క్యూబ్ అవుతుంది. కానీ 28 అనేది దేంట్లో వస్తుంది, ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఎ క్యూబ్ ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్. ఓకేనా. సో ఫైనలీ ఆన్సర్ విల్ బికమ్ ద 28. సో 28 అనేది not a perfect cube of any number. Okay na. So 28 is the odd one. So this will become the answer. Okay, and if you see one more question in this one, if the numbers are given like 5, 6, 9, 8 is the one number, and 7, 8, 9, 4 is another number, and 9, 8, 6, 5 is another number, 8, 7, 9, 3 is the another number. So only it has like question has like a group of numbers. It has like 4 numbers. 5, 6, 9, 8 is one number, 7, 8, 9, 4 is the one number, 9, 8, 6, 5 is the one number, and 8, 7, 9, 3 is the one number. In this odd one out we have to find out. ఇక చూడండి, మీరు క్లియర్గా ఎప్పుడైనా మీకు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పా నెంబర్ సిరీస్లో కూడా, ఎప్పుడైనా మీకు ఇంత పెద్ద నెంబర్స్ అంటే మల్టీ డిజిట్స్ నెంబర్స్ ఇచ్చాయంటే మాత్రం మోస్ట్లీ ఇట్స్ ఎ ట్రికీ ఆఫ్ ఐదర్ addition of the numbers or multiplication of numbers that we have to try. If you see the addition of these numbers, if you try, let's see, like 5 plus 6, 11, 11 plus 9, 20, 28. So sum is 28. 7 and 8, 15, 15 plus 9, 24, plus 4, 28, and 9 and 8, 17, plus 6, 23, plus 5, 28,
అండ్ 8 7 15, 15 + 9 24 + 3 27. చూడండి ఇక్కడ ఈ ఇచ్చిన నెంబర్లో అన్ని డిజిట్స్ మనం యాడ్ చేస్తే 28 వస్తుంది, ఎక్సెప్ట్ 8793లో మాత్రం రావట్లేదు 28. సో అంటే ఇదేమవుతుంది, ఆడ్ వన్ అవుతుంది. సో 8793 ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో 8793 is the answer అండి. ఓకే అండి. సో దిస్ is the one type of question, like see the question earlier we have seen like it is like simply like based on the series type only, but here it will completely different question it is. There what he has given is like the sum of the digits of the particular number. Okay na, that is the based on that they have given, whichever is not same, that we have to consider as the odd one. Okay అండి. Okay, if you see the next question అంటే ఇక్కడ చూడండి, the next question if you see like the question given is 8 5. చూడండి 8 and 5. Let's see the question given in this. A is 8 and 5. So B he has given like 4 and 10, and C he has given 20 and 2, and option D he has given 21 and 3. చూడండి ఇక్కడ యాక్చువల్లీ చూడండి ఈ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ కొద్దిగా టిపికల్గా ఉంటుందండి. ఈ క్వశ్చన్ మనకి చూస్తే ఏమవుతుంది, ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ 8, 5 ఇచ్చాడు, ఆప్షన్ బి 4, 10, ఆప్షన్ సి 20, 2, ఆప్షన్ డి 21 and 3 ఇచ్చాడండి. అంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చాడు, పెయిర్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇచ్చాడు. అయితే ఇందులో ఆడ్ వన్ ఏదో మనం కనుక్కోవాలి. చూడండి ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే 8 5 ఎంత అండి, అంటే 8 × 5 ఎంత అవుతుంది, 40 అయిందండి. అండ్ ఇక్కడ 4 × 10 చేస్తే ఎంత అవుతుంది, 40 వస్తుందండి. అండ్ ఇఫ్ ఇష్యూ లైక్ ఓకే 20 × 2 చేస్తే 40 వస్తుందండి. ఓకేనా. 21 × 3 చేస్తే ఏమవుతుంది, 21 × 3 చేస్తే ఏమవుతుంది, మనకి 63 వస్తుందండి. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఫస్ట్. చూడండి అన్నీ కూడా 40 వచ్చాయి. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ పెయిర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ 40, బట్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ వన్. ఓకేనా. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ అండి. అర్థమైంది కదండి. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the question given is 70 80. Option B is 54 62. Option C is 28 32. Option D is 21 24. ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇక్కడ 70 80 లైక్ ఇంత ముందుడానికి పేర్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు. 70 80 54 62 28 32 21 24. మీకు చూడండి క్లియర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్ని మనం లైక్ రేషియోలో మార్చుకుని ఎలా చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఇక్కడ 7:8 వస్తుంది కదా, ఇది అంటే 10 7 అవుతుంది, 10 8 అవుతుంది. ఓకేనా. రేషియో వచ్చింది కదా, 7:8 వచ్చింది కదా. అట్ ద సేమ్ టైం 54 62 చూడండి, ఇక్కడ 51 62 చూస్తే మనకి ఇక్కడ విల్ ఇట్ కమ్ ఎనీథింగ్ అని లైక్ చూడండి ఇక్కడ లైక్ చూడండి ఇక్కడ అవ్వట్లేదు కదా, ఎటువంటి రేషియో మనకు రావట్లేదు. ఓకేనా. సో లెట్స్ సీ ఇఫ్ యూ సీ దట్ 7 8 రేషియో ఇఫ్ యూ సీ 4 7 4 8. ఓకేనా. దట్ ఈస్ 7:8 it came. And if you see that option D like 3 7 3 8 అంటే 7:8 7:8 7:8. ఇక్కడ చూడండి కానీ ఇక్కడ ఏమో చూసుకుంటే మనకి 54 62 చూసుకుంటే 9 4 అవుతుంది. బట్ చూడండి దెర్ ఈజ్ నో పర్టికులర్ రేషియో ఫర్ దిస్ వన్. ఓకేనా. సింప్లీ వీ కెన్ సే సో దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ లైక్ it will not come any 7:8 race is not coming, some other race it will come like. Okay, if you divide by 2 and you will get some like, so it is not a 7:8 ratio. So this one is the odd one. So B is the correct answer. Okay, and if you see that next method like a group of words. So group of words, if you see the group of words, చూడండి ఇక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అంటే క్వశ్చన్లో మనకి ఏమవుతుందంటే సమ్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ మనకేమో ఇస్తారు అంటే డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఇస్తారు. దాంట్లో ఏదో ఒక వర్డ్ మాత్రం ఏమవుతుంది, రిమైనింగ్ వర్డ్స్తో ఎటువంటి రిలేషన్ ఉండకుండా ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా. సో రిలేషన్ లేకుండా ఏ వర్డ్ అయితే ఉంటుందో ఆ వర్డ్ మనకి ఏమవుతుంది, ఆడ్ వన్ అవుతుంది. లెట్స్ సీ ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ గివెన్ ఈస్ బనానా, మ్యాంగో, క్యాష్యూ, గోవా. ఇక చూడండి ఇక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఏమి వచ్చాడు, బనానా, మ్యాంగో, క్యాష్యూ, గోవా. ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే బనానా ఈజ్ ఏ ఫ్రూట్, మ్యాంగో ఈజ్ ఏ ఫ్రూట్, అండ్ గోవా ఈజ్ ఏ ఫ్రూట్, బట్ క్యాష్యూ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫ్రూట్, ఇట్ ఈస్ ఏ డ్రై ఫ్రూట్. సో ఇట్ ఈస్ ద ఆడ్ వన్ అవుతుంది. సో రిమైనింగ్ అనుకో మనకి ఏంటి, ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అవుతుంది, కాబట్టి డ్రై ఫ్రూట్ అనమాట. ఓకేనా. సో క్యాష్యూ ఈజ్ ద ఆడ్ వన్ అవుతుంది. ఓకే అండి. ఇఫ్ యూ సీ ద వన్ మోర్ క్వశ్చన్ లైక్ కార్, బైసైకిల్, మోటార్ సైకిల్, జీప్. చూడండి
కారు, బైసైకిల్, మోటార్ సైకిల్, జీప్. ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఎక్సెప్ట్ బైసైకిల్ మనకి ఏమవుతుంది, ఫ్యూయల్ అవసరం లేదు కదండి. బైసైకిల్ ఫ్యూయల్ అవసరం లేదు, ఇక్కడ రిమైనింగ్ అందరికీ ఫ్యూయల్ కావాలి కదా. సో అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బైసైకిల్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది, ఆడ్ వన్ అవుతుంది. అర్థమైంది కదండి, ఓకేనా. సో జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రిలేషన్ of that words and that which one is not meeting any relation to that other words, that will be the odd one. Let's see, if you see the next question given is listen, swim, walk, climb అండి. చూడండి ఇక్కడ 4 వర్డ్స్ ఇచ్చండి, లిజన్, స్విమ్, వాక్, క్లైంబ్. ఇక్కడ చూడండి లిజన్ అంటే మనం ఏం చేస్తాం, చెబుతూ వింటాం అంతేనా. స్విమ్మింగ్ చేయాలంటే మనం కాలు కదపాలి, చేతులు కదపాలి. వాక్ చేయాలంటే కాలు మనం కదపాల్సి వస్తుంది. క్లైంబ్ చేయాలంటే మనం కాలు యూజ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్విమ్మింగ్, వాకింగ్, క్లైంబింగ్ ఏంటంటే ఈ 3 దానికి కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఫిజికల్ మూమెంట్ అవసరం అండి. ఫిజికల్ మూమెంట్ అనేది అవసరం, కానీ లిజనింగ్ అనేది ఫిజికల్ మూమెంట్ అనేది అవసరం లేదు కదా. సో లిజన్ అనేది ఏమవుతుంది, మనకి ఆడ్ వన్ అవుతుంది. ఇక్కడ లిజన్ అనేది ఆడ్ వన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ యు సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the question given is like the question given is gold, silver, carbon, diamond. ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ మనకి ఏంటి, గోల్డ్, సిల్వర్, కార్బన్, డైమండ్ ఇచ్చండి. ఇక్కడ చూడండి మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే గోల్డ్, సిల్వర్, డైమండ్ ఈ 3 దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే గోల్డ్ని మనం ఆర్నమెంట్కి యూజ్ చేయొచ్చు, సిల్వర్ని కూడా యూజ్ చేస్తాం, డైమండ్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. కానీ కార్బన్ని మనం ఆర్నమెంట్కి యూజ్ చేస్తామా, చేయమండి. అంటే ఈ గోల్డ్, సిల్వరు, డైమండ్స్ ఈ 3 కూడా మనకి ఏమవుతుంది, జ్యువెలరీస్ కింద వస్తాయి. అవన్నీ కూడా మనకి దేని కింద వస్తాయండి, జ్యువెలరీ కింద వస్తాయి. కానీ కార్బన్ అనేది జ్యువెలరీలో యూజ్ చేయం కదా. సో కార్బన్ మనకి ఏమవుతుంది, ఆడ్ వన్ అవుతుంది. సో కార్బన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అండి. సో కార్బన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే అండి. ఇఫ్ యు సీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, లైక్ ఇఫ్ యు సీ ద క్వశ్చన్ గివెన్ ఈస్ మే, ఆగస్ట్, జూన్, జనవరి. ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారంటే మే, ఆగస్ట్, జూన్, జనవరి ఇచ్చారండి. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. మనం సింపుల్గా కావాల్సింది ఏంటంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ద పర్టికులర్ మంత్. ఇప్పుడు చూడండి మేలో మనకి ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి, 31 ఉంటాయండి. ఆగస్ట్లో కూడా ఎన్ని ఉంటాయి, 31 డేస్ ఉంటాయండి. ఓకేనా. అండ్ జూన్లో మనకి ఎన్ని వస్తాయండి, 30 డేస్ ఉంటాయి. జనవరిలో 31 డేస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, సో ఎక్సెప్ట్ జూన్ రిమైనింగ్ అన్ని మంత్స్ మనకి ఏమవుతున్నాయి, 31 ఉంటున్నాయి. సో జూన్ ఈజ్ ద మనకి ఏమవుతుంది, సో జూన్ ఈజ్ ద ఆడ్ వన్ అవుతుందండి. జూన్ ఈజ్ ద ఆడ్ వన్ అవుతుంది. అర్థమైంది కదండి. సో మనకి ఏమవుతుందంటే ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ సిరీస్లో మోస్ట్లీ క్వశ్చన్స్ ఇలానే వస్తాయి. లెటర్ సిరీస్ అవ్వచ్చు, నెంబర్ సిరీస్ కావచ్చు, లేదంటే గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అవ్వచ్చు, గ్రూప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అవ్వచ్చు. సో దాంట్లో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ టర్మ్ ఆ పర్టికులర్ వర్డ్ అనేది ఏమవుతుంది, సో డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ వర్డ్స్ ఆర్ అదర్ నెంబర్స్. సో దట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఆడ్ మ్యాన్. ఓకేనండి. Please practice as many questions as possible, then you will understand easily. Okay, thank you.